Okay. So today we are going to study Ginzburg-Landau theory of superconductivity. So far, we have reviewed the basic properties of superconductors, the phenomenological properties. How do we distinguish between type 1 and type 2 superconductors on the basis of their magnetic response? And we have talked about the two fluid model, London's theory of electrodynamics of superconductor, and some of the thermodynamic behavior of a standard superconductor. Now, however, a microscopic theory of superconductor was not in the picture until 1950. In 1950, Ginzburg and Landau tried to explain the phenomenon of superconductivity by using a phenomenological theory which can capture the superconducting phase transition. And this theory was essentially based on Landau's theory of second order phase transition. Okay, just before that, Landau proposed a theory in which he assumed that the free energy of, uh, of such a system, of any system undergoing a phase transition, can be written as a function of the order parameter. And then by studying the symmetry properties of the free energy, one can predict whether there will be a phase transition or not. These are the situation. This was the situation to understand the phase transition in a magnetic system. To study the phase transition from a paramagnetic to a ferromagnetic state, Landau's theory was very much successful. So Ginzburg and Landau, they just extended this theory straight away to the case of a superconductor. However, for the state of in the case of a superconductor, it is rather interesting to identify an order parameter. Already we are familiar with the term order parameter. Order parameter is some quantity that becomes zero in the disordered phase and which has got a non-zero value in the ordered phase. So here, when we are going to study the normal metal to superconducting transition or vice versa, we must refer to a quantity, possibly a microscopic quantity, which goes to be zero in the normal phase and becomes non-zero in the superconducting phase. So Ginzburg and Landau proposed that the complex order parameter that is going to mark this phase transition is a wave function of the superconducting state. Okay, so psi is a complex order parameter which has got value non-zero in the superconducting phase and zero in the metallic phase. Okay, we are not going into the issue how to write down an expression or microscopic expression for psi, but this is a microscopic parameter. This has something to do with the wave function of the স্যার superconducting phase. Bolo? স্যার বলছি যে সেকেন্ড অর্ডার ফেজ ট্রানজিশনে অর্ডার থেকে ডিসঅর্ডার ফেজে ট্রানজিশন হয় হ্যাঁ, মানে ইনফিনিটি উল্টোটাও হতে পারে। হ্যাঁ, তাহলে তাহলে স্যার কি এখানে ফ্রি এনার্জিটা কি ফাইনাইট ভ্যালু থেকে একটা জিরোর দিকে যাচ্ছে? কেন বলতো? ফ্রি এনার্জি ফাইনাল ভ্যালু থেকে জিরোর দিকে যাবে কেন? আমি তো অর্ডার প্যারামিটারের কথা বললাম। হ্যাঁ স্যার, মানে আপনি অর্ডার এখানে প্যারামিটারে অর্ডার হ্যাঁ প্যারামিটারের ফ্রি এনার্জি তো এক জিনিস নয়। না স্যার, মানে স্যার ফ্রি এখানে এনার্জিটা অর্ডার প্যারামিটারের ফাংশন, হ্যাঁ কিন্তু অর্ডার প্যারামিটারটা জিরো হয়ে গেলেই ফ্রি এনার্জি কেন জিরো হবে? তুমি যখন ফ্রি এনার্জিকে অর্ডার প্যারামিটারের একটা ফাংশন হিসাবে লিখবে, তখন আর্গুমেন্টে ধরা যাক যে আমি একটা ফাংশন লিখলাম এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি। আচ্ছা আচ্ছা এই হ্যাঁ স্যার ফাংশনটা তো এক্স এর ফাংশন, কিন্তু এটা কি জিরো হবে এক্স ইকুয়াল টু জিরোতে? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার সো স্যার উই আরেকটা অ্যাসিউম। হ্যাঁ, বলো বলো। স্যার বলছি যে এখানে তো মানে আমরা স্যার এখানে অর্ডার ফেজ মানে কি আনসিমেট্রিক্যাল ফেজ আর ডিসঅর্ডার মানে কি সিমেট্রিক্যাল ফেজ, এরকম কিছু বোঝাতে চাইছি? যখন নাকি অর্ডার হবে, অর্ডার হওয়া মানে হচ্ছে লোয়ার সিমেট্রি ফেজ ইন হ্যাঁ জেনারেল। যে হ্যাঁ এখানে কি সিমেট্রি ব্রেক করা হচ্ছে সেটা নিয়ে আমরা এক্ষুনি আলোচনায় যাব না, কারণ সেটা করার মতন মাইক্রোস্কোপিক ইনফরমেশন আমাদের কাছে এখনো নেই। আমাদের জেনারেল আইডিয়া কাজে লাগিয়ে আমরা বুঝতে পারছি যে ওই ফেজটা একটা ব্রোকেন সিমেট্রি ফেজ, কিন্তু সেই সিমেট্রিটা নিয়ে এক্ষুনি আমরা কনসার্ন নই। কেমন? হ্যাঁ স্যার এক সেকেন্ড ধরো দেখি।
sorry. Okay. So they assume that there is an symmetry-টা কি হবে আমরা এক্ষুনি মাথা ঘামাচ্ছি না. In general, the ordered phase is a broken symmetry phase. ঠিক আছে, কিন্তু সেটা নিয়ে এক্ষুনি আমাদের কনসার্ন নয়. আমরা একটা অর্ডার প্যারামিটার নিয়ে কনসার্ন, যেটার জিরো এবং নন জিরো ভ্যালু দেখে আমরা ফেজ ট্রানজিশনটা আইডেন্টিফাই করব. ঠিক আছে, অভিক তোমার প্রশ্ন? হ্যাঁ স্যার এটা বুঝলাম. আর একটা স্যার আপনি এক্ষুনি যেটা বললেন না, পয়েন্ট 1, যেটা যে দেয়ার এক্সিস্টস এ কমপ্লেক্স নাম্বার প্যারামিটার, কমপ্লেক্স অর্ডার প্যারামিটার সাই. এবার সেটা স্যার এসসি টু মানে সুপার কন্ডাক্টিং স্টেট টু নর্মাল স্টেট ট্রানজিশন, এটাই তো? হ্যাঁ ঠিক স্যার. এবারে টেম্পারেচার যত ট্রানজিশন টেম্পারেচার দিকে যাবে ততই তো সুপার ইলেকট্রন গুলো আমার নর্মাল ইলেকট্রন হয়ে যায়. হ্যাঁ, যদি টু ফ্লুইড মডেলের কথা ভাবো. হ্যাঁ স্যার. তাহলে কি স্যার এই ট্রানজিশন টেম্পারেচারের কাছাকাছি কি ওই অর্ডার প্যারামিটার সাইটা জিরো হবে? তাই তো, এক্স্যাক্টলি. ট্রানজিশন টেম্পারেচার এসসি টু নরমাল ট্রানজিশন মানেই তো টিসিটা ক্রস করছো তুমি, তবেই তো নরমাল ফেজে যাবে. তো ওই টিসিতে গিয়ে সাইটা জিরো হয়ে যাবে. আচ্ছা স্যার. আর একটা ভাবেও তো আমরা ওই অ্যাপ্লাইড ফিল্ডের ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ালেও তো সাইটা জিরো হয়ে যেতে পারে. এটা আমরা প্রথমে আগে টি ইকুয়াল টু টিসি রেসপেক্টে বুঝি, তারপর আমরা দেখবো যে কি করে ওইখানেও গিয়ে অর্ডার প্যারামিটারটা জিরো. ডেফিনেটলি অর্ডার প্যারামিটার জিরো হবে. অর্ডার প্যারামিটার যদি নন জিরো থাকে তাহলে তো সুপার কন্ডাক্টিং ফেজেই থাকবে. ফিল্ডের রেসপন্সে ওটা জিরো হবে. সেটা কি করে হবে আমরা বুঝবো, আমরা দেখি থিওরিটাকে ডেভেলপ করি, তখন আমরা দেখতে পাবো. ঠিক আছে, যে কোনো সময় এসসি টু নরমাল ট্রানজিশন হলে ওটা জিরো হবে. ঠিক আছে, সেটা টিসি ক্রস করে হতে পারে বা এইচ ক্রস করে হতে পারে. বেশ. So we assume the existence of a complex order parameter psi which marks this transition. The free energy density can be expanded in even powers of mod psi. Okay, first of all, psi is a complex number, so to have experimentally reproducible quantities you have to have some real quantities involved. Therefore we consider mod psi instead of psi, and this is in complete analogy with the magnetic phase transition, where also we had to assume that the free energy can be expressed as a power series in even powers of magnetization. Okay, unless you apply an external magnetic field. So with the analogy with this thing, we assume that we can expand this free energy in even powers of mod psi. That means there will be terms like mod psi square, mod psi to the power 4, and so on. Okay, the coefficients of the powers of mod psi appearing in the expansions will naturally be functions of temperature. Otherwise you will not be able to produce any temperature dependence of the free energy. Now Ginzburg and Landau considered the wave function psi r for the appropriate condensed phase, that means in the superconducting phase, and they took as the order parameter as the modulus of this thing. Okay, so they said that this mod square of this thing must be related with the number density of the superconducting electrons, and basically this quantity is really serving as a parameter for the order parameter. That means at the superconducting transition the number density of superconducting electrons will be zero, as we have been just discussing about. So if this quantity becomes zero, then so is psi mod psi. Okay, so this feature that the order parameter, or more specifically mod psi, goes to zero in case of a superconducting to normal transition is automatically satisfied if we have this kind of a probabilistic interpretation of this order parameter. Therefore it is nice to identify this order parameter as the microscopic wave function, modulus square of which will give me the number density of superconducting electrons. Okay, এটা বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার. বেশ. Now if I have a homogeneous system, homogeneous means it's a translationally invariant system. That means if I observe a thing at say at a distance say 10 angstrom apart, then this properties correlation between these two, within this distance is identical over the whole sample. Okay, so if the system is homogeneous, then they wrote down the free energy density in the superconducting phase as a correction to the normal phase free energy density. তার মানে superconducting phase যে free energy density সেটাকে free energy density in normal phase plus some correction term করে লেখা হচ্ছে.
and these correction terms are really the power series containing even powers of psi mod. So the second bolo স্যার বলছি যে এটা তো আমরা স্যার বেসিক্যালি তো সেকেন্ড অর্ডার ফেজ ট্রানজিশন থেকেই আসছে সবকিছু, তাই এবার স্যার তাহলে মানে আমরা যখন সেকেন্ড অর্ডার ফেজ ট্রানজিশনে ফ্রি এনার্জির এক্সপানশনটা দেখেছিলাম তখন তো স্যার মানে ওই ফাই জিরো প্লাস আলফা ইটা প্লাস আলফা এইটা স্কোয়ার এইরকম মানে সব টার্মই ছিল না। দেখো তুমি খেয়াল করে যখন আমরা ম্যাগনেটিক ফেজ ট্রানজিশনের কথা বলেছিলাম ইন অ্যাবসেন্স অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড, তখন দেখো যে অড পাওয়ার গুলোকে আমরা হাওয়া করে দিয়েছিলাম। কেন হাওয়া করে দিয়েছিলাম? কেননা তুমি জানো যে একটা ফেরোম্যাগনেটিক স্যাম্পলের স্পিন গুলো যদি সব আপ ডিরেকশনে থাকে এবং ডাউন ডিরেকশনে থাকে তাহলে কোনো তফাৎ হয় না। সো দেয়ার ইজ আ স্পিন রিভার্সাল সিমেট্রি যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ড নেই। আচ্ছা মানে স্যার ওই টাইম রিভার্সাল ছিল, টাইম রিভার্সাল নয়, ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মানে ম্যাগনেটাইজেশনের রেসপেক্টে ওটা সিমেট্রিক, মানে প্লাস এম এবং মাইনাস এম এ কোনো তফাৎ হচ্ছে না। আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি ইটস কানেক্টেড উইথ দ্য টাইম রিভার্সাল সিমেট্রি। যদি তুমি ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করো তাহলে টাইম রিভার্সাল সিমেট্রি ব্রোকেন হয়। যতক্ষণ সেটা না হয় ততক্ষণ তুমি ওই এম গোয়িং টু মাইনাস এম সিমেট্রিটা দেখতে পাবে, এবং তখন তোমার ফ্রি এনার্জি ডেন্সিটি ন্যাচারালি উইল বি অ্যান এক্সপানশন ইন ইভেন পাওয়ারস অফ এম, যেখানে এম হচ্ছে গিয়ে অর্ডার প্যারামিটার। হ্যাঁ স্যার, সেইটাই আমরা এখানে করলাম। তাহলে এটা মড সাই স্কোয়ার এবং সেকেন্ড টার্মটা হচ্ছে মড সাই টু দ্য পাওয়ার 4। এখানে একটা এক্সট্রা ফ্যাক্টর অফ হাফ নিয়েছি, যেটা আমাদের পরে কাজে লাগবে, সুবিধা হবে বলেই হাফটা নিয়েছি। নাও দ্য ভ্যালিডিটি অফ দিস এক্সপানশন requires this kind of a condition, that I am inside the superconducting phase, so T is less than Tc and T is very close to Tc. Unless T is very close to Tc, then this quantity will not be small and the series will not converge. Therefore, this kind of an expansion, to be a valid expansion, we must restrict ourselves to this kind of a situation where we are very close to the Tc and just below Tc, okay? So that the superconducting electron density or psi mod square is a small quantity, and therefore this is a convergent expansion. Okay, now let us decide about the nature of the functions alpha of t and beta of t. When temperature is less than Tc, the second term on the right hand side of equation 1 that will dominate, okay, and this must ensure that Fs must be less than Fn, okay. See, when temperature is very close to T, psi mod square is a psi mod to the power 4 is even smaller quantity. So apart from Fn, the dominant term will be the second term. That means the term containing psi mod square, and this will determine the behavior of temperature dependence of Fs grossly. So this term must ensure that Fs is less than Fn, otherwise the superconducting phase will not stabilize. So to make the superconducting phase stabilize, I have to have a negative sign before the second term. Therefore, this quantity alpha t as defined in equation 1 must be less than 0 for t less than Tc, and this quantity must vanish at Tc, because at t equal to Tc, I must have Fs is equal to Fn. Okay, so we have alpha t is less than 0 for t less than Tc, and alpha Tc is 0. Therefore, we can make an expansion of alpha t when we are very close to Tc. To a first approximation, it is t minus Tc multiplied by derivative of alpha at t equal to Tc. So that at t equal to Tc, alpha t is 0, and it is very small when t minus Tc is small. But it is always negative because it is written in the way t minus Tc and t is less than Tc. Okay. So this is the sign for alpha t. Now you just see that if it is t less than Tc, then if Fs has to develop a minimum, because we know that whenever I achieve an equilibrium condition, I must observe a minima in the free energy density. So for some value of psi mod square, Fs must have a minimum, but you see that this quantity is a monotonic function. Okay, so to make it turn around, this is a negative quantity. Okay, so it will be gradually decreasing and decreasing and decreasing as you go on increasing psi mod square. But to have an upturn, you must add to it a positive term so that I can have a minimum.
এই পয়েন্টটা বোঝা গেল যে আমার যদি শুধু সেকেন্ড টার্মটাই থাকতো তাহলে এই ফ্রি এনার্জি ডেন্সিটি ক্রমশ কমতে থাকতো সুপারকন্ডাক্টিং ফেজে অ্যাজ আই গো অন ইনক্রিজিং সাই মড স্কোয়ার। কিন্তু ফ্রি এনার্জির একটা মিনিমাম ভ্যালু থাকতে হবে, তাহলে জিনিসটাকে কমে গিয়ে আবার কোথাও একটা বাড়তে হবে, তার মানে পরের টার্মটাকে ডেফিনেটলি পজিটিভ হতে হবে, ঠিক আছে? সো দ্যাট when I go on increasing psi mod square, ultimately this term wins over and it makes the free energy increase with psi mod square. Therefore, I will be having a minimum. T must be greater than 0 close to t equal to tc, because we are always developing a theory. We are trying to develop a theory which is valid for t less than tc and very close to tc. Now, if we are sufficiently close to tc, then we can approximate this positive quantity by the value of beta at t equal to tc. Okay, so we approximate this by beta is equal to beta tc. Now, we are going to look for the minimization of free energy. If we do this exercise, with respect to which? With respect to psi mod square, we will minimize this free energy density, and from that we can find out an expression for psi mod square in terms of alpha and beta. Now, psi mod square is the number density of superconducting electron, and at t equal to tc, this quantity must vanish. Okay, because we know that alpha tc is going to be 0. So now you just put this psi mod square expression for psi mod square, which is minus alpha times beta, and you put it back in equation number 1 here. Okay, this will simplify equation number 1, and you will be having a simpler relation between the free energy density of the superconducting phase and the free energy density of the normal phase. Okay, it clearly shows you that there is a reduction in the free energy in the superconducting phase. Therefore, the superconducting phase will be stable, more stable, below t equal to tc. And the equilibrium value of this free energy is this much lesser compared to the free energy density of the normal phase. Now, if we were looking into a type 1 superconductor, then we have already showed for a for a type 1 superconductor that the free energy density difference between these two phases is half mu 0 hc square, where hc is a function of temperature. So when we are very close to tc in the superconducting phase, the expression for hct square is given by beta mu 0. Now you can readily find out that alpha is proportional to t minus tc. Therefore, this difference between the free energy is also proportional to t minus tc whole square. Okay, this is a feature, generic feature of Landau's theory of second order phase transition. If you construct a Landau's theory of second order phase transition for any system, this is going to be a generic feature. The free energy density in the difference between the condensed phase and the disordered phase is proportional to t minus tc whole square. Okay, so also from this analysis we can see that hc is proportional to t minus tc. You can readily verify it from here because alpha is proportional to t minus tc, and this is an agreement to Twin's law. I just ask you to verify this thing because Twin's law as such is not looking in this form, but if you linearize Twin's law very close to t equal to tc, then you will find that from Twin's law you can see that hc is proportional to t minus tc when we are sufficiently close to t equal to tc. So as a homework problem, you just verify this. স্যার বলো স্যার এইটা মানে কি, মানে আমাকে কি এই এইচসি যেটা টি মাইনাস টিসি ওখান থেকে ওই টুইনস ল নিয়ে যেতে হবে? না, টুইনস ল তো তুমি জানো, এখান থেকে টুইনস ল কি করে পাবে? টুইনস ল থেকে তুমি দেখাও যে টি যখন টিসির খুব কাছাকাছি তখন টুইনস ল বলছে এইচসি টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্সটা কেমন, সেটা তুমি প্রথমে এক্সট্রাক্ট করো, করে দেখো যে এই ফর্মটার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। এই ফর্মটা কে প্রেডিক্ট করছে? না, লান্ডাউস থিওরি প্রেডিক্ট করছে। লান্ডাউ থিওরি থেকে প্রেডিক্ট করা এই ফর্মটা টুইনস লর প্রেডিকশনের সঙ্গেও মিলবে। টুইনস ল তো জেনারেলি যে কোনো টেম্পারেচারের জন্যই ভ্যালিড বিলো টিসি, কিন্তু যদি টিটাকে টিসির খুব কাছে নিয়ে যাও তখন টুইনস লর যে নন লিনিয়ার টার্মস সেটাকে লিনিয়ারাইজ করা যায়। সেটা করলে তুমি দেখাতে পারবে যে এই চেহারাটা এসেনশিয়ালি এইরকম হবে। সো টুইনস ল ফর সাফিসিয়েন্টলি ক্লোজ টু টিসি তোমাকে ডিটারমিন করতে হবে এবং তার সঙ্গে এটাকে কম্পেয়ার করবে। কিন্তু স্যার টি ইজ ইকুয়াল টু টিসি তে তো মনে হয় স্যার ইকুয়াল হয়ে গেল টু 0।
না এই দেখো, হ্যাঁ এটা ইজ ক্লোজ টু টিসি হবে, এক্স্যাক্টলি টিসি তো জিরো হয়ে যাবে। দেখো না, এটা টি ইকুয়াল টু টিসি হলে জিরোই হচ্ছে, কিন্তু টি যখন টিসির খুব কাছে তখন ইট গোজ অ্যাজ টি মাইনাস টিসি, প্রপোর্শনাল টু টি মাইনাস টিসি। টুইনস ল কিন্তু এটা বলে না সরাসরি। টুইনস লকে যদি টি ইকুয়াল টু টিসির খুব কাছাকাছি নিয়ে যাও তখন এই ফর্মটা তুমি ফেরত পাচ্ছ কিনা সেটা তোমাকে ভেরিফাই করতে বলছি। আচ্ছা আচ্ছা, also you have to note that according to London's theory of superconductivity, the penetration depth is proportional to 1 by root over ns. That is something that we found earlier, and it was in the recapitulation slide. And according to the two fluid model, the superconducting electron density has got a temperature dependence like this, where there is a T minus Tc to the power 4 type of temperature dependence. Therefore, if you try to write down the explicit temperature dependence of the London penetration depth, you will find that this is proportional to 1 by root over T minus T to the power 4 by Tc to the power 4. So this is the temperature variation of London penetration depth. Now from the Ginzburg-Landau's theory, as we have just worked out, this NST, which is really psi mod square for the equilibrium condition, this will be proportional to Tc minus T. You can readily verify for yourself. Therefore, from this relationship, we can write down that the temperature dependence of the penetration depth will be 1 by root over Tc minus T, so when we are very close to Tc. Okay. Now I ask you to show that this result is not exactly this result, but this result is consistent with this result when we are very close to Tc. This is a general result from London penetration, but the Ginzburg-Landau theory predicts a temperature dependence which is equivalent to this one when we are very close to T equal to Tc, because Ginzburg-Landau theory is valid only for T very close to Tc. Therefore, this form has to be counterchecked with this form only in the limit T going to Tc, ঠিক যেমন টুইনস লর ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম। ওকে স্যার, মানে স্যার নাও দ্য ইকুয়েশন, এইটা স্যার ওই মানে স্যার কিছু না, মানে স্যারটা হচ্ছে যে তোমাকে এই যে ফর্মটা লিখেছি, এটা টি মাইনাস টিসি যখন খুব ছোট তখন এটার অ্যাপ্রক্সিমেট চেহারাটা কি হয় সেটা বার করো, করে দেখো যে সেটা এটার সঙ্গে মিলছে। ঠিক আছে, টুইনস লর ক্ষেত্রেও তাই যা করতে বলেছি এখানেও ঠিক তাই। এগুলো হচ্ছে জেনারেল ফর্ম, এই ফর্মটা বা টুইনস ল এগুলো জেনারেল ফর্ম। এই ফর্মগুলো টি ইকুয়াল টু টিসির কাছাকাছি লিনিয়ারাইজ চেহারাটা বার করো, করে দেখো যে এই ফর্মের সঙ্গে মেলে কিনা। ক্লিয়ার? এটা কোষে দেখতে হবে, এটা আকাশে আকশি দিয়ে গবেষণা করলে হবে না, মানে কাগজ কলম দিয়ে। মানে স্যার ওই স্যার যদি দুটোই তো আমার সাই স্কয়ারের সঙ্গে ভ্যারি করছে তাহলে তো আমি মানে এ ভ্যারেজেস বি, বি ভ্যারেজেস সি হলে এ ভ্যারেজেস সি, এই ফর্মুলা দিয়েও তো করতে পারি। না না না, মানে অত সহজে কিছু করতে পারো না। তার কারণটা হচ্ছে যে এই জিনিসটা হচ্ছে জেনারেল ফর্মুলা। এবার এনএস এর টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্স কেমন সেটা আমরা আগে দেখেছিলাম এই জিনিসটা। হ্যাঁ ঠিক আছে, যখন আমরা টু ফ্লুইড মডেল পড়েছিলাম। কিন্তু গিন্সবার্গ-লান্ডাউ থিওরি কিন্তু তা বলছে না। গিন্সবার্গ-লান্ডাউ থিওরি তোমাকে যেটা বলছে সেটা হচ্ছে যে ওই যে তোমার কি বলে সাই মড স্কোয়ার কোথায় গেল, সেটা হচ্ছে অফ দিস ফর্ম। তার মানে এটা আলফার সঙ্গে প্রপোর্শনাল, তার মানে টিসি মাইনাস টি এর সঙ্গে প্রপোর্শনাল। ঠিক আছে, তাহলে সেই ফর্মটা যদি তুমি কাজে লাগাও তাহলে লামডা টেম্পারেচার ভেরিয়েশনটা এরকম আসবে। কিন্তু টু ফ্লুইড মডেল অনুযায়ী ভেরিয়েশনটা এরকম হওয়ার কথা, দুটো ফাংশনটা দেখতে আলাদা হওয়ারই কথা, কারণ এটা জেনারেলি ভ্যালিড ফর অল টি লেস দ্যান টিসি, আর এটা কেবল মাত্র ক্লোজ টু টিসি ভ্যালিড হবে। তাহলে এটাকে ক্লোজ টু টিসি এক্সপ্যান্ড করে দেখো যে এই ফর্মটার সঙ্গে মেলে কিনা। ও আচ্ছা, মানে 4 থেকে নিয়ে আসতে হবে। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, দেখো বলা আছে, ইনস্ট্রাকশনটা কেয়ারফুলি ফলো করো। আচ্ছা, তাহলে দেখো যে ইকুয়েশন নাম্বার 2 যেটা আমরা লিখেছি ফ্রি এনার্জি ডেনসিটি ডিফারেন্স, সেই ইকুয়েশনটাকে যদি আমরা ইউজ করি তাহলে উই ক্যান make an estimate of the difference of the specific entropy between these two phases, and this looks like this. Okay, now it shows as goes to 0 as t goes to tc, therefore there will be no latent heat as t goes to 0, t goes to tc. So this is going to be a continuous phase transition, or what we are more familiar with the term, which is a second order phase transition, where the latent heat really goes to 0. Okay, first discontinuity in first derivative of free energy goes to 0. হ্যাঁ বলো স্যার। এখানেও স্যার একটা ইয়ে আসছে, মানে যেটা আপনি এনট্রপি আর স্পেসিফিক হিটের ইয়েটা এক্সপ্রেশনটা স্যার দিয়েছেন,
স্পেসিফিক হিটের এক্সপ্রেশনে স্যার টি মাইনাস টিসি টা নিচে আসছে, মানে 1/t মাইনাস টিসি আসছে। তাই আসছে কেন বলো তো? আলফা স্কোয়ার বাই বিটা ইনটু 1/t মাইনাস এফএসটা কোথায় আছে? এখানে তো এফএস। এটা যদি ডেরিভেটিভ করো তাহলে কেবলমাত্র এই আলফা স্কোয়ারেরই ডেরিভেটিভ হবে। হ্যাঁ 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 আলফা স্কোয়ারের মধ্যে টি মাইনাস টিসি আছে। হ্যাঁ আছে। তাহলে একটা 2 ইনটু আলফা টাইমস ওই জিনিসটার ডেরিভেটিভ। তো টি মাইনাস টিসির ডেরিভেটিভ যদি করো তাহলে 2 আলফাই আসবে এখান থেকে। তাহলে এখান থেকে একটা আলফা আসবে। আর হচ্ছে ডেল টি অফ আলফা স্কয়ার করলে তো স্যার 2 আলফা ইনটু ডি আলফা ডিটি আসবে তো। হ্যাঁ 2 আলফা ইনটু ডি আলফা ডিটি। এবার ডি আলফা 2 আলফা ইনটু ডি আলফা ডিটি যদি করো তারপর বিটা হবে। ও দাঁড়াও, এখানে কিছু ভুল লিখেছি, এক সেকেন্ড দাঁড়াও। আলফা বাই 2 বিটা, এখান থেকে 2টা কেটে যাবে, ইট উইল বি আলফা বাই বিটা। আর ডি আলফা ডিটি করলে পরে একটা সিম্পলি তোমার টি পড়ে থাকবে। হ্যাঁ মানে স্যার সেখানে ডি আলফা ডিটি তো আমি জানি আলফা বাই টি মাইনাস টিসি। ডি আলফা ডিটি আমি জানি, কত জানি? ডি আলফা ডিটি হচ্ছে আলফা বাই টি মাইনাস টিসি, এটা ফার্স্ট পেজেই স্যার করিয়েছেন। আলফা টি ইজ ইকুয়াল টু টি মাইনাস টিসি। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক। হ্যাঁ সেটা যদি কাজে লাগাও তাহলে কি ডি আলফা ডিটিটা হচ্ছে নন জিরো, কিন্তু আলফা টির ফর্মটা হচ্ছে প্রপোর্শনাল টু টি মাইনাস টিসি। হ্যাঁ এটা তো সমস্যাটা কি হলো, এখানে স্কোয়ারটা হবে না বলছো? না স্কোয়ার টোয়ার স্যার সব ঠিক আছে, মানে আলফা স্কোয়ার বাই বিটা ইনটু 1/t মাইনাস টিসি আসছে। 1/টা কি করে আসছে সেটা আমি বুঝতে পারছি না, কারণ উপরে কি কোনো ফ্র্যাকশনাল পাওয়ার ছিল টি মাইনাস টিসি? না মানে স্যার আলফা বাই বিটা ইনটু ডি আলফা ডিটি এলো। এবার আলফা বাই বিটা থাকলো, এবার ডি আলফা ডিটি তো স্যার আমি ওই ফার্স্ট পেজের ইকুয়েশনটা থেকে বের করতে পারি আলফা বাই টি মাইনাস টিসি। কোন ইকুয়েশনটা থেকে বার করতে পারো? ওই যে যেটা আপনি ইয়েতে লিখিয়েছেন যে 1 নম্বর পয়েন্টে। এটা এটা কোথায় স্যার দেখতে? ওই যে উপরে। হ্যাঁ স্যার ওই এইটা। হ্যাঁ এখানে ডি আলফা ডিটি করলে তুমি ডি আলফা ডিটিই পাবে, আর টি মাইনাস টিসিটা করতে পারছো বাবা। এখানে যদি ডি আলফা ডিটি করো তাহলে ডি আলফা ডিটি পাবে, এক্সপ্রেশনটা ডি আলফা ডিটির টার্মসেই লেখা হয়েছে। এটা আইডেন্টিটি হয়ে যাবে একটা। মানে স্যার আলফা ফাংশন অফ টি ইজ ইকুয়াল টু টি মাইনাস টিসি ইনটু ডি আলফা ডিটি তো হলো। তাহলে ডি আলফা ডিটি যদি বাদিক থেকে ইভ্যালুয়েট করার চেষ্টা করো তাহলে ডান দিকে কি হবে? এই জিনিসটা ডিটি করলে কি বেরোয়? 1 তো। তাহলে ডি আলফা ডিটি আর টিসি বেরোবে। আচ্ছা মানে এটাকে একটা কনস্ট্যান্ট নাকি? এটা কনস্ট্যান্ট একটা, এটা একটা সাম ফাইনাইট ভ্যালু, দেখো টি ইকুয়াল টু টিসি তে ইভ্যালুয়েট করছি, এটা একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু। সুতরাং আলফা জিনিসটা টি মাইনাস টিসির সঙ্গে প্রপোর্শনাল। আচ্ছা ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ। তাহলে তুমি দেখবে যে ওই বস্তুটা আলটিমেটলি দিস ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ফ্রি এনার্জি উইল এসেনশিয়ালি বি প্রপোর্শনাল টু টি মাইনাস টিসি এন্ড হুইচ উইল গো টু জিরো as t goes to tc। তার মানে কোনো ল্যাটেন্ট হিট থাকবে না এবং ইটস উইল বি সেকেন্ড অর্ডার ফেজ ট্রান্সফার। এখানে বোধহয় টাইপও আছে, আমি কারেকশন করে দেবো। আচ্ছা, also I would ask to verify you the formula for specific heat. From the specific entropy you can really calculate the specific heat. The difference in the specific heat is given by T times alpha square by beta for T much almost equal to Tc. So when T is equal to Tc, there will be a jump discontinuity in the value of the specific heat. Okay, so this is really a value. This is a result which is consistent with our experimental finding. If you remember your earlier courses on superconductivity, you know that when there is a transition from superconducting to normal phase, there is a jump discontinuity in the value of specific heat. That also is predicted by this Ginzburg-Landau theory. Now the valuable question arises if the system is not homogeneous. Okay, because in a real system you may have no inhomogeneity. Then the Ginzburg-Landau theory must be modified accordingly. How do you modify it? First of all, psi r is not homogeneous, therefore there must be terms containing derivative of psi, space derivative of psi. So the first space derivative that you have to consider, the leading one, is gradient of psi, and we say that the term that will be appearing in the free energy density must be proportional to grad psi mod square. Why? Because you know that gradient of psi is of the dimension of momentum.
where psi is a wave function. তাই তো? হ্যাঁ স্যার। Therefore, if you have to have some sort of energy, you have to construct a term which is of the dimension of energy, you look for a term like p square by 2m, which is essentially the kinetic energy. Instead of taking grad psi, you must start with a term which is proportional to grad psi mod square, because this will give you a p square kind of thing. And if you divide by twice m, where m is the effective mass for the electrons, then it will be of the dimension of p square by 2m. So you are getting a kinetic energy term for those electrons. Okay, so this is going to be the correction term that you must include in your expansion of free energy. খেয়াল করে দেখো যে এক্সপানশন অফ ফ্রি এনার্জি আগে আমরা যা লিখেছিলাম ফর হোমোজিনিয়াস সিস্টেম, সেখানে কোনো সাই এর ডেরিভেটিভ ছিল না, কারণ আমরা হোমোজিনিয়াস সিস্টেম অ্যাসিউম করে নিয়েছিলাম আর ইজ ইকুয়াল টু 1 এও সাই আর যা, আর ইজ ইকুয়াল টু 2 তেও সাই আর তাই, সুতরাং এই গ্রেডিয়েন্টটা সেখানে ছিল না। কিন্তু এবার সিস্টেমটা যদি হোমোজিনিয়াস হয় তাহলে আমাদের একটা গ্রেডিয়েন্টের কথা ভাবতে হবে। তুমি খেয়াল করে দেখো যে আগে আমরা যখন নাকি ওই সাই এর ভ্যালু পেয়েছিলাম, একটা গ্লোবাল ভ্যালু পেয়েছিলাম সাই ই, ইকুইলিব্রিয়াম ভ্যালু, সেটা কিন্তু ভ্যালিড ফর অল থ্রু দ্য সিস্টেম, তার কোনো আর ডিপেন্ডেন্স ছিল না, তাহলে সেটা ছিল একটা হোমোজিনিয়াস সিস্টেম। কিন্তু যদি ইনহোমোজিনিয়াস সিস্টেম হয় তাহলে সাই এর ডেরিভেটিভ থাকবে, এবং প্রথম যে টার্মটা লিডিং টার্ম of the dimension of energy আমরা কনস্ট্রাক্ট করতে পারি সেটা হচ্ছে is looking like the free kinetic energy of the electrons. So এখন একটা p square by 2m মার্কা টার্ম আমরা তৈরি করতে পারি, যেটা কিনা আমাকে সিস্টেমের মধ্যে ইনক্লুড করতে হবে। আর আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যেটা বাদ দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে যে প্রেজেন্স অফ এ ম্যাগনেটিক ফিল্ড। এবার যদি সেটাও আমরা ধরি তাহলে ইন প্রেজেন্স অফ এ ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমরা জানি যে মোমেন্টাম টার্মটা এইভাবে মুভ হয়ে যায়। যদি ভুলে গিয়ে থাকো তাহলে একটু গোল্ডস্টাইনের বই খুলে দেখো যে মাস টাইমস ভেলোসিটি, এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি তোমার ওই কাইনেটিক মোমেন্টাম মাইনাস ইলেকট্রনিক চার্জ মাল্টিপ্লাইড বাই ভেক্টর পোটেনশিয়াল, এইভাবে আমরা লিখি। ঠিক আছে, তাহলে যেখানে p স্কয়ার বাই 2m লিখছিলাম সেখানে আসলে দিস কোয়ান্টিটি স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 2m লিখতে হবে in presence of a magnetic field where A is the vector potential. So this is the term that we have to add to the expression for the free energy density. Okay, so we try to fit this thing in our earlier expression for free energy density. Just let us make a comment in passing that this E star is the electronic charge associated with the electrons. To our bare eye it may appear that E star will be E, অর্থাৎ ইলেকট্রনের যা চার্জ তাই হওয়ার কথা, but later on you will find when we are studying BCS theory that this effective mass and this effective charge will be due to the pairing of electrons. So whenever we will be talking about a fundamental charge entity in a superconductor, we will be talking of a pair of electrons which are bound to each other by a specific condition. So for a pair of such electrons, the m star will be twice m and E star will be twice E. So these are the quantities substitution we will be making whenever it will be required. For the time being, we write down the effective charge as E star and the mass as m star. Okay. So if this is the case, then the free energy density in the superconducting phase is free energy density in the normal phase plus the alpha term which is quadratic in psi, then the beta term which is quartic in psi, then this kinetic energy density term, and then of course you have to add up to this term which is due to the field itself. It is a field energy of mu 0 h square kind of thing, which when written in terms of b square it will be b square over 2 mu 0. Okay, so it is the energy of the field itself. অর্থাৎ এখানে যদি কোনো আর কিছু নাও থাকতো তাহলে ফিল্ডটা ক্রিয়েট করার জন্য একটা এনার্জি ডেন্সিটি তৈরি হতো, সেই এনার্জি ডেন্সিটিটাও আমাদের যোগ করতে হবে। সো দিস রিয়েলি গিভস মি দ্য কমপ্লিট এক্সপ্রেশন ফর দ্য ফ্রি এনার্জি ডেন্সিটি when we are sufficiently close to T equal to Tc. এই অবধি সবার কাছে পরিষ্কার? হ্যাঁ স্যার। Now if we are going to calculate the total free energy, then we will make a volume integration over this Fs, and then we will try to minimize this free energy with respect to psi. You just see that just before doing the entering into this calculation, when we have been considering the homogeneous system, we also have taken the derivative of free energy density
with respect to psi mod square. So with respect to psi or psi mod square, you have to take the derivative. Here we are taking the derivative with respect to psi. Equivalently, you can take the derivative with respect to psi star as well. Okay, and also you have to take derivative with respect to a. So these are the variables with respect to which you just take the derivative, and you have to set the derivatives to be equal to 0 to ensure the minimization condition. Now, before proceeding further, we just rewrite the free energy density Fs in this way, where in place of B we have used curl of A. So everywhere there are two variables, one is psi or psi star and the other is A. Okay, so we have to minimize with respect to these two. Now if you vary this quantity with respect to psi star, assuming psi and A to be constant, then this yields this kind of a result. Okay, total free energy, I'm trying to varying it with respect to psi star, I will be having this kind of an expression. Okay, you could do this thing by varying psi as well. In that case, you would have been landing up with an expression which is complex conjugate to this one. Okay, and ultimately they will lead to the same physical result. So to start with, we are just trying to vary F with respect to psi star. So this is the variation of F with respect to psi star as given in equation 7, where we have assumed no change in A. Okay, and in writing out this thing, I have used a shorthand notation. I have defined a vector W which is given by this. Okay, if you carry out this algebra in detail, you can verify equation 7 along with this one. So I would ask you to verify these steps for your own, and if required, you can look into the notes that I have posted, the excerpts from Professor Raichoudhury's book. There also these steps are shown, but you have to carry out this algebra for your own. Now let us make a vector identity like this. Divergence of some scalar times a vector is equal to the vector dotted with the gradient of that scalar plus that scalar multiplied by divergence of that vector. So if you use this thing, then this integral can be simplified in this manner. Okay, where S is the surface which encloses the volume V over which we have performed this integration to calculate the total free energy. Okay, fine. Now if you go back to the equation 7, this one, and you try to find out the right hand side, then you will find that there is a volume integral like this, the last term in the expansion. This is volume integral. Then making use of that identity, you have converted it into a volume integral plus a surface integral, and this volume integral can be written in this form plus this surface integral. Now the minimization of F with respect to psi star, which really means that this quantity will be 0, it requires that this whole thing will be 0 as obtained from equation number 7. This above equality holds for arbitrarily small variation of psi star, which ensures the vanishing of the integrand. Of course, this surface term is here. Okay, if you neglect this surface term, then only you can set this quantity to be equal to 0 in ভলিউম ইন্টিগ্রাল। দেখো এখানে দুটো পার্ট আছে, তুমি এই যে জিরোটা লিখেছো ডান দিকে, তার একটা সারফেস ইন্টিগ্রাল পার্ট আছে, একটা ভলিউম ইন্টিগ্রাল পার্ট আছে। যদি সারফেস ইন্টিগ্রাল পার্টটা কোনোভাবে 0 হয়ে যায়, কিভাবে 0 হয় সেটা আমরা পরে দেখাচ্ছি, তাহলে এই ভলিউম ইন্টিগ্রালটা 0 হবে, এবং সেটা যদি আরবিট্রারি ডেল্টা সাই স্টার ভ্যারিয়েশনের জন্য সত্যি হয়, তাহলে ব্র্যাকেটের ভেতরে যে কোয়ান্টিটিটা আছে ওটা 0 হয়ে যাবে। And if this is the case, then I will get an equation which is known as the first Ginzburg-Landau equation. ঠিক আছে? So validity of this equation really rests on the fact that we are minimizing the free energy, we are getting rid of this surface term, and this variation is holding for any arbitrary, this result is holding good for any arbitrary variation of psi star. So then only I will be getting this first Ginzburg-Landau equation. However, we have to consider that this quantity is 0. To make this surface integral vanish, we have to assume that this quantity is 0. Now, what is this?
Can you identify the quantity inside the bracket? ব্র্যাকেটের ভেতরে জিনিসটা কি বলতো? যেটাকে আমি জিরো বলে ডিমান্ড করছি সেখানে দেখো ব্র্যাকেটের মধ্যে এরকম একটা বস্তু লেখা রয়েছে, মাইনাস ক্রস গ্রেড সাই মাইনাস স্টার এ সাই। এই জিনিসটা আসলে কি? একটু আগে আমরা আলোচনা, স্যার হ্যামিল্টনিয়ানটা না, হ্যামিল্টনিয়ান না, ওখানে তো লিনিয়ার আছে। দেখো জিনিসটা, এটা হচ্ছে মাস টাইমস ভেলোসিটি, ইকুয়েশন অফ কন্টিনিউটি। ওই ইয়ে টাইমস সাই, না ইকুয়েশন অফ কন্টিনিউটি না। এই যে দেখো, এই টার্মটা যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে এটা তো হচ্ছে মোমেন্টাম, ক্যানোনিক্যাল মোমেন্টাম, তাই না? তার থেকে যখন আমি এটা বাদ দিচ্ছি বিকজ অফ প্রেজেন্স অফ ফিল্ড, তখন আমি এই এম স্টার টাইমস ভি মার্কা টার্মটা পাচ্ছি। ঠিক আছে, তার যদি আমি নর্মাল, তাহলে এটা হচ্ছে যে কম্পোনেন্ট অফ সুপারকন্ডাক্টিং কারেন্ট ফ্লোয়িং আউট অফ দিস সারফেস। বুঝতে পারছো? এই ভেলোসিটি নর্মাল কম্পোনেন্ট নেওয়া মানে হচ্ছে বেসিক্যালি কম্পোনেন্ট অফ দ্য কারেন্ট, কারণ কারেন্টটা তো ওই ভেলোসিটির সঙ্গে প্রপোর্শনাল হবে, তাই না? আমরা তো কারেন্ট পড়তে গিয়ে সেই এনইভি মার্কা একটা জিনিস পড়েছিলাম। তাহলে ভি এর নর্মাল কম্পোনেন্টটা যদি জিরো হয় তাহলে কারেন্টের নর্মাল কম্পোনেন্টটাও জিরো হবে। আর এই পুরো জিনিসটা আমি করছি হচ্ছে সুপার কন্ডাক্টিং ফেজে। তাহলে সুপার কন্ডাক্টিং কারেন্ট ডেন্সিটি ফ্লোয়িং আউট অফ দি সারফেস ইজ জিরো। এই অ্যাজাম্পশনটা মানে হচ্ছে সেই অ্যাজাম্পশনটা করা। এখন খেয়াল করে দেখো যে আমি যখন এই ভলিউম ইন্টিগ্রালটা করেছিলাম তখন আমি সুপার কন্ডাক্টিং স্যাম্পলের যে ভলিউম তার উপরে ইন্টিগ্রেট করেছিলাম। এবার সুপার কন্ডাক্টরের বাইরে যদি ভ্যাকুয়াম থাকে, অর্থাৎ আমি যদি একটা ভ্যাকুয়ামের মধ্যে সুপার কন্ডাক্টরটাকে বসিয়ে রাখি, তাহলে ওইখান থেকে কোনো নর্মাল, সরি, তোমার এই সুপার কন্ডাক্টিং স্যাম্পল থেকে কোনো কারেন্ট ওই বাইরে ভ্যাকুয়ামে লিক করবে না। যা কারেন্ট সেটাই সুপার কন্ডাক্টরের মধ্যেই ঘুরপাক খাবে। তাহলে নর্মাল কম্পোনেন্ট অফ দ্য সুপার কন্ডাক্টিং কারেন্ট উইল বিকাম জিরো অ্যাক্রস সাচ এ সারফেস। সেই কারণে আমরা এই জিনিসটাকে জিরো সেট করতে পারি। এটা যদি জিরো সেট করি তাহলে এই সারফেস টার্মটা জিরো হয়, এবং তা যদি হয় তাহলে ভলিউম টার্মটা জিরো হবে, এবং সেখানে আরবিট্রারি ডেল্টা সাই স্টারের জন্য আমি ইন্টিগ্র্যান্ডটাকে জিরো সেট করব। তাহলে Ginzburg-Landau equation is giving us this, along with the boundary condition, that across the surface of the superconductor no normal component of the current is flowing. এটা বোঝা গেল তো? হ্যাঁ স্যার। Yes. Okay. So this is the case when I am considering normal to superconducting to insulating interface. But the situation really gets distorted if I have a superconductor to normal boundary. That means superconductor সঙ্গে যদি নর্মাল বাউন্ডারি আমি অ্যাসোসিয়েট করি, নর্মাল সারফেস অ্যাসোসিয়েট করে দিতাম, তাহলে এই বাউন্ডারি কন্ডিশনটা মডিফাইড হতো, and in that case there is a modification of the Ginzburg-Landau equation, and this was considered in detail by DGNS. But for the time being we are not going into that detail. We are considering a superconductor bounded by an insulating medium. Okay, so in that case this is going to be the first Ginzburg-Landau equation. Now you just see that if you look into this equation, then this equation has a structure which is very similar to the Schrödinger equation. Okay, it's the kinetic energy term, it's an effective potential energy term, and this is some energy eigenvalue term where energy eigenvalue is minus alpha. So this is looking like a Schrödinger equation with eigenvalue minus alpha. This is just for a mention. This is looking like a Schrödinger equation. Now we are left with the variation of f with respect to a variation in A. So similarly you calculate this thing. You just verify all these algebraic steps starting from an expression for the free energy density. You construct the total free energy as a volume integral and then perform these variations. If you make this thing vary, then you will find this step. Okay, now you have to use this vector identity. It's a familiar vector identity that we encountered in our BSc course, and together with this you make use of the divergence theorem of vector analysis. Then you can write down this last term in this manner. Okay, you can rewrite it to split it into two parts. One is a volume integral, the other is a surface integral. So this is as far as the last term is concerned. In this exercise also the last term will vanish, this one, because you see that inside the superconductor the magnetic field
vanishes optically, but outside this superconducting sample there is a magnetic field. Okay, so the vanishing of this vector potential going from inside to outside cannot change in a discontinuous manner. Okay, it will go in a continuous manner. So this quantity, this variation of A must be 0. এটা বোঝা যাচ্ছে যে আমি তো এটাকে ভেরি করছি ইনসাইড দ্য স্যাম্পল, কিন্তু দেখো যে বাইরে তো আমি এটাকে চেঞ্জ করতে পারবো না, কারণ বাইরে একটা ওয়েল ডিফাইন্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে। তাহলে আমি যদি এ চেঞ্জ করি তাহলে কার্ল অফ এ চেঞ্জ করে যাবে। সুতরাং ওই সুপারকন্ডাক্টরের যে সারফেস, সেই সারফেস এবং তার বাইরে আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ডটাকে ইচ্ছা মতন চেঞ্জ করতে পারবো না, এবং ভেক্টর পটেনশিয়ালটাকেও ইচ্ছা মতন চেঞ্জ করতে পারবো না। তাহলে ভ্যারিয়েশন অফ এ এই জিনিসটা আরবিট্রারি হবে অনলি ইনসাইড দ্য বাল্ক অফ দ্য সুপারকন্ডাক্টর, কিন্তু সারফেসে এসে এই ভ্যারিয়েশনটাকে 0 হতে হবে, কারণ এখানে আবার ভেরি করানোর কোনো ফ্রিডম নেই, কারণ বাইরে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা নন জিরো এবং সেটা ওয়েল ডিফাইন্ড। এই পয়েন্টটা সকলে বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার। আমি তো ভেক্টর পটেনশিয়ালটাকে ভেরি করাচ্ছি, কিন্তু ভেক্টর পটেনশিয়ালটাকে সারফেসে এসে আমি আর কোনো কারিকুরি করতে পারবো না, কারণ সারফেসের বাইরে যে রিজিয়নটা সেখানে একটা ওয়েল ডিফাইন্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে এবং সেখানে একটা ওয়েল ডিফাইন্ড ভেক্টর পটেনশিয়ালও আছে। আমি তার কোনো আরবিট্রারি ভ্যারিয়েশন করতে পারি না। সেই ভেক্টর পটেনশিয়ালের সঙ্গে আমি একটা গ্রেডিয়েন্ট অফ এ স্কেলার ফিলার যোগ করে দিতে পারি, কিন্তু সেটা কিন্তু আরবিট্রারি চেঞ্জ নয়। আমি কোনো আরবিট্রারি চেঞ্জ করতে পারি না, সুতরাং ডেল্টা এ এস অন দ্য সারফেস এই জিনিসটা 0 হবে। তা যদি হয় তাহলে তুমি দেখো যে এই যে সারফেস ইন্টিগ্রাল টার্ম এটা 0 হয়ে যাবে, শুধুমাত্র এই ভলিউম টার্মটা পড়ে থাকবে। তাহলে এই যে ভ্যারিয়েশন অফ ফ্রি এনার্জি লিখেছিলাম এটা তখন এই রকম একটা চেহারা দেবে ইন টার্মস অফ এ সিঙ্গল ভলিউম ইন্টিগ্রাল। Again, if you look into the Maxwell's equation, then you can identify this term as simply the current density, which is the current density of the superconducting system. Okay, because this is curl of B. Okay, so using the curl B equation from Maxwell's equation, you can really write down this thing as Js. Therefore, you replace this thing by Js, the last term, and therefore, if this equality 9 holds for any arbitrary variation of delta A, then that automatically implies that the integrand is 0. So you just set the integrand to be equal to 0, where this quantity is Js. So you just make an exchange of terms and you can readily show that this Js is given by this and that. Okay, this is what is known as second Ginzburg-Landau equation. Okay, now once you have written down the Ginzburg-Landau equations, now it's a question, how do you solve these equations? These equations are in general non-linear in nature. Okay, first of all, what you have to know is that in the normal phase the wave function must be 0 because superconductivity is no more there, and the value of psi will be equal to psi equilibrium, and psi equilibrium mod square will be equal to minus alpha by beta, as we have just found from Landau's theory, and A equal to 0. This is the case for type 1 superconductor. Okay, Meissner effect, neglecting the possible surface effect. This solution is lower in energy. If you have psi is equal to psi e in the superconducting phase, this will results in a reduction in the free energy, যেটা আমরা একটু আগে দেখেছি, whose magnitude is of this much. দেখো যে এই জিনিসটা যখন আমরা লান্ডাউ থিওরির ক্ষেত্রে করেছিলাম, গিন্সবার্গ লান্ডাউ থিওরি ফর এ হোমোজিনিয়াস সিস্টেম, তখন আমরা এটা লেখার সময় সারফেস এফেক্টটাকে দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি জানি যে দেয়ার আর সারফেস এফেক্টস বিকজ ইনসাইড দ্য সুপারকন্ডাক্টর দেয়ার ইজ এ স্মল রিজিয়ন জাস্ট ইনসাইড দ্য স্কিন অফ দ্য সুপারকন্ডাক্টর যেখানে ফিল্ড পেনিট্রেশন হয়। তো সেই সারফেস এফেক্টটাকে যদি আমাকে ধরতে হয় এবং আমি যদি একটা উইক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমি এটা দেখতে পাবো। আমি যদি খুব স্ট্রং ফিল্ড অ্যাপ্লাই করি then I will not be in a position to observe this effect because strong field will destroy the superconductivity. So to observe the surface effect, you have to apply a weak magnetic field, and this will make a small change in psi around the value psi e. Do you understand this? যদি কোনো ভ্যারিয়েশন না থাকতো psi এর,
তাহলে সাই এরকম একটা ইউনিক ভ্যালুতে লক হয়ে বসে থাকতো, সাই ই হয়ে থাকতো। কিন্তু আমি তো এখানে অ্যাসিউম করেছি যে সাই এর একটা স্পেশাল ভেরিয়েশন হতে পারে। তো যেমন সারফেসের ক্ষেত্রেই হওয়ার কথা, সারফেস এফেক্ট যদি কনসিডার করতে হয় সেখানে এটা আমি দেখতে পাবো বলে আশা করছি, কারণ কেননা সারফেসের কাছাকাছি ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্রিপিং করে সিস্টেমে। তাহলে সেখানে সাই এর ভ্যালু নিশ্চয়ই এই ইকুইলিব্রিয়াম ভ্যালুর সঙ্গে সমান হবে না, তার থেকে আলাদা হবে। কিন্তু আমি যদি ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা সাফিসিয়েন্টলি উইক অ্যাপ্লাই করি, তাহলে এই ভ্যারিয়েশনটা একটা স্লো ভ্যারিয়েশন হবে অ্যারাউন্ড সাই ই। তাহলে এটা যদি আমার মাথায় রাখি, তাহলে যে সেকেন্ড গিন্সবার্গ লান্ডাউ ইকুয়েশন আমি এখানে লিখেছি, সেখানে দেখো যে আমি ধরে নিতে পারি যে দিস gradient terms are much smaller than the other term. So to a first approximation for small variation of psi, I can approximate Js by this form. Okay. Therefore, curl of Js will be given by this, where I obtain the magnetic field explicitly. And you can remember that this is really the London's equation. If you identify the penetration depth by this quantity, so you just compare this equation with London's equation, you will be able to find out an expression for the effective expression for the penetration depth lambda. Now this quantity psi e mod square, it has got a temperature dependence, because at T equal to Tc this must go to 0. So just by looking into the temperature variation of psi e mod square, we can figure out the temperature variation of lambda square. So if we are sufficiently close to T equal to Tc, then somebody is there. If we are sufficiently close to T equal to Tc, then psi e mod square can be approximated by this, and this penetration depth has got this kind of a temperature dependence. Okay, and this was already predicted from the two fluid model. Now according to the BCS theory, as we shall see later on, আমরা একটু আগে সেটা মেনশনও করেছিলাম, the supercurrent is carried by not by single electrons but by pairs of electrons which are known as Cooper pairs. A Cooper pair is a bound state of two specially paired electrons. By special I mean that there will be some restriction on their spin component and some restriction on their orbital component, I mean their k values. Okay, their momentum values. So there will be some restriction on their momentum values as well. So satisfying those restrictions, two electrons can bind to form a Cooper pair, and these Cooper pairs current in a superconducting state. Therefore, for such a Cooper pair, I must replace n star by 2m and e star by 2e. And you know that psi e mod square is the density of the Cooper pairs, which is really not ns, but it should be replaced by ns by 2. So if you do all these substitutions, then lambda square by t will look like this, where m is the mass of bare electron, e is the mass of bare electron, charge of bare electron, and ns is the number density of the superconducting electrons. Okay. Now question is, I have just said that psi will vary from psi e. The question is, how does psi vary as a function of r? It departs from psi e, but as you go away from a point where the value of psi is psi e, how does psi change with r? অর্থাৎ দেখো যে এই যে psi e ভ্যালুটা, এটা যদি কোনো একটা পয়েন্টে সিস্টেমটা অ্যাসিউম করে, সেখান থেকে যদি আমি একটু সরে যাই, তাহলে psi এর ভ্যালুটা psi e থেকে চেঞ্জ করার কথা, এবং সেই ভ্যারিয়েশনটা আছে বলেই এটা একটা ইনহোমোজিনিয়াস সিস্টেম। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ভ্যারিয়েশনের নেচারটা কেমন, ডিসটেন্সের সঙ্গে সাই কতটা বদলায়। তো এটা বার করার জন্য আমরা আবার গিন্সবার্গ-লান্ডাউ ইকুয়েশনের সাহায্য নেব। সো ফার্স্ট অফ অল উই সেট a is equal to 0 in the Ginzburg-Landau equation so that all the coefficients are real. Now you allow the real values of psi, because all the coefficients are being real, you can look for a real solution, and now you define a quantity f which is psi by psi e. So when psi is exactly equal to psi e, the value of f is 1. If psi departs from psi e, then the value of f is less than 1. Okay, it's different from 1. So I would like to see how f changes as I go on moving in space. Okay, and the value of the equilibrium value of the psi mod square, psi square, is given by this minus alpha by beta. Then
from the first Ginzburg-Landau equation, I find that this equation results in terms of f. So I leave it you, Sir. leave it as, বলো স্যার। স্যার এখানে মাইনাস সাইন কি হবে হবে না তো মনে হয়? দেখি Ginzburg-Landau ইকুয়েশনের ফার্স্ট টার্মটা কি ছিল বাবা? হ্যাঁ স্যার, এই যে টার্মটা আছে এখান থেকে একটা মাইনাস সাইন আসা উচিত না? ও না আমি তো না, এ আসা তো উচিত স্যার জিরো নয়। করে দিয়েছি, এটা 0 করে দিয়েছি, দেখছি দাঁড়াও। এবার স্কোয়ার করে দিলে তো হ্যাঁ, স্কোয়ার করে দিলে ওটা আসবে না বলেই মনে হচ্ছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার তারপরে আচ্ছা, স্যার আর কি আছে? ঠিকই হচ্ছে হবে। দেখছি দাঁড়াও, f মাইনাস f কিউব টার্মটা দেখি। ফটা কোত্থেকে আসছে? একটা সাই মার্কা টার্ম আছে, একটা স্কোয়ার মার্কা টার্ম আছে। আচ্ছা দেখো হ্যাঁ স্যার, যে f হচ্ছে সাই, আর এইটা হচ্ছে গিয়ে তোমার, এটা হচ্ছে গিয়ে f, মানে এখান থেকে দুটো f পাবে, আর সাই মোড স্কোয়ার থেকে একটা f স্কোয়ার পাবে, তাহলে f কিউব হবে, তাই তো? হ্যাঁ তাহলে সেটা মাইনাস আসছে। হ্যাঁ, সেটা মাইনাস আসছে। কোনটা মাইনাস আসছে? f কিউব টার্মটা মাইনাস আসছে। হ্যাঁ 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 আর f টার্মটা নিশ্চয়ই প্লাস আসছে। হ্যাঁ ওটা প্লাস আসছে। হ্যাঁ, তাহলে এটা প্লাস সাইন হবে। হ্যাঁ স্যার তারপরে আচ্ছা, সেটা তাই হবে করেছে। হবে। হ্যাঁ, তাই আছে, ওখানে এই সাইজের টাইপো, এটা কারেকশন করে দেবো আমরা। হ্যাঁ স্যার, ওকে, তাহলে দেখো যে এইবারে আমরা এই ইকুয়েশনটা হচ্ছে 3 ডাইমেনশনাল ইকুয়েশন, এটা সলভ করাটা একটু শক্ত, কিন্তু আমরা একটা 1 ডিমেনশনাল অ্যানালগ নিচ্ছি, অর্থাৎ আমাদের মাথায় আছে একটা সেমি ইনফাইনাইট সুপার কন্ডাক্টিং স্যাম্পল, যেটা ওই এক্স অ্যাক্সিস বরাবর বিস্তৃত, x ইকুয়াল টু 0 থেকে x গোয়িং টু ইনফিনিটি পর্যন্ত বিস্তৃত, আর y z বরাবর কোনো বাউন্ডারি নেই। তা যদি হয় তাহলে বেসিক্যালি প্রবলেমটা একটা এফেক্টিভ 1 ডিমেনশনাল প্রবলেম হবে। এরকম একটা প্রবলেম আমরা লেসন করতে গিয়ে এরকম একটা মডেল ইউজ করেছিলাম। ভার্সনটা দেখি, তাহলে দেখো যে এই ডেল স্কয়ার পার্টটাকে আমি সিম্পলি d2 dx2 করে লিখে ফেলবো। সো দিস উইল বি দ্য এফেক্টিভ ইকুয়েশন, Ginzburg-Landau equation, first Ginzburg-Landau. I have defined a quantity of the dimension of length which I call the coherence length. Pipard put forward a non-local electrodynamic theory by modifying our Landi, and in doing so Pipard defined some length, character length, which is known as a coherence length, that is known as Pipard's coherence length. But this coherence length that we are defining right now is going to be different from Pipard's coherence length. So two are the two different things. In our previous lecture we did not mention about Pipard's coherence length, and we are not also again making a reference, detailed reference to this thing. What we are making a comment is in passing is that the coherence length that we are defining over here is different from Pipard's coherent length. So you just forget about Pipard's coherent length. It's some length which we call the coherence length, simple as this. So this system has got a characteristic length which I call coherence length, and in terms of it I can write down the Ginzburg-Landau equation. I can readily find that this coherence length has got this kind of a temperature dependence, so it diverges as T goes to Tc. Now if you start from this equation, it is very difficult to solve it because it's a non-linear equation. So to make things simpler, we linearize this thing. How do we linearize this thing? We assume that psi is pretty close to psi e, so that f is a small quantity. I mean, departure of f from unity is a small quantity. So f is unity plus some correction term gx. Okay, so space variation of f is really hidden in this term g of x. So g of x is really a quantity which is much smaller in magnitude compared to unity. This is the approximate form for f we will be making use of. So if we put it back in equation number 12 and retain up to first order term in g, because g is a small quantity, then we will find that this gives rise to a second differential equation in g, the solution of which is going to give rise to an exponential function of x. So that really tells us that this characteristic variation of g, or the variation of a space variation of g and or the space variation of f, is really happening within a length scale of psi. Okay, so a small change in psi is occurring over this characteristic length scale. If you are moving through a distance which is much smaller than this characteristic length scale known as the coherence length, then you will not be able to note any appreciable change in the value of psi. Psi will be almost equal to psi e. But if you travel through a distance which is of the order of psi t, then you can find
a considerable change in the value of psi starting from its equilibrium value psi e. So the space variation will be showing off over at least over a length scale xi. অর্থাৎ এই সিস্টেমের ভেতরে অন্তত xi দূরত্ব না অতিক্রম করলে তুমি এই psi এর স্পেস ভেরিয়েশন দেখতে পাবে না। এই পয়েন্টটা বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। সলিউশন অফ দ্য ইকুয়েশনটা নিজে করে দেখবে, কিন্তু সলিউশনটা বলছে যে দিস স্মল g has got an exponential dependence on x এবং সেই ডিপেন্ডেন্সটা ইজ কন্ট্রোলড বাই আ ক্যারেক্টারিস্টিক লেংথ স্কেল xi। তাহলে যে ফ্রি এনার্জি যে f প্যারামিটারটার কথা আমরা বলেছিলাম, দিস f which is psi by psi e, সেটাও কিন্তু ইউনিটি থেকে ভেরি করবে ওভার এ লেংথ স্কেল xi t। তার মানে আমি যদি at least xi t ডিসটেন্স মুভ করি থ্রু দ্য স্যাম্পল starting from a value psi is equal to psi e, then I will be able to find a considerable variation in the value of psi. আমি যদি তার থেকে ছোট ডিসটেন্স ট্রাভেল করি তাহলে আমি দেখব যে psi is virtually constant in the value of psi e. Clear? হ্যাঁ স্যার। So this Ginzburg-Landau theory helps us in identifying two characteristic length scale inside the system. One length scale is xi t, over which the wave function of the electron changes. Often people say that the order parameter is psi is rigid, not to change faster than the length scale xi. অর্থাৎ xi এর থেকে তাড়াতাড়ি ওটা চেঞ্জ করতে পারে না। And also we have identified the penetration depth, naturally identified this length scale penetration depth, which is a characteristic length over which the magnetic field and the surface current penetrates into the sample. So these are the things that have been summarized in figure 1. আমি একটু ছোট করি প্যানেলটা, তার মধ্যে দেখতে পাচ্ছ না, ছবিটা দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। স্যার একটু নিচে নামালে ভালো হয়। এবার দেখা যাচ্ছে? দেখো তো। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখো যে এখানে দুটো প্যানেলে আমি দুটো ছবি এঁকেছি। সেটা হচ্ছে যে প্রথমটা হচ্ছে যে ওয়েভ ফাংশন সাই এর ভ্যারিয়েশন। দেখো সাই যদি আমি ওয়েল ইনসাইড দ্য বাল্ক অফ দ্য স্যাম্পল চলে যাই তাহলে আমি ইকুইলিব্রিয়াম ভ্যালু সাই ই দেখতে পাবো। এই ইনহোমোজিনিটি এফেক্টটা আমি সবচেয়ে বেশি বেশি করে দেখতে পাবো যদি একটা নর্মাল টু সুপারকন্ডাক্টর স্যাম্পল সারফেস তৈরি হয় সেখানে, বা সুপারকন্ডাক্টিং টু ইনসুলেটিং সারফেস তৈরি হয়, সেখানে আমি এই ভ্যারিয়েশনটা সবচেয়ে বেশি দেখতে পাবো। কারণ এই স্যাম্পলের বাঁদিকে মানে এই অ্যাক্সিসের বাঁদিকে এই সাই এর ভ্যালুটা হচ্ছে 0। তাহলে সাই এখান থেকে বাড়তে শুরু করবে এবং করে আলটিমেটলি সাই ই ভ্যালুটা অ্যাসিউম করবে ইনসাইড দ্য ডিপ ইনসাইড দ্য বাল্ক অফ দ্য সুপারকন্ডাক্টর। তাহলে দেয়ার উইল বি এ ভ্যারিয়েশন অফ সাই। কিন্তু আমি জানি যে ভ্যারিয়েশন অফ সাই শোজ আপ অনলি ওভার এ লেন্থ স্কেল অফ variation of psi shows up only over a length scale of xi. তার মানে ওয়েভ ফাংশনের অ্যাপ্রিসিয়েবল ভ্যারিয়েশন পেতে গেলে আমাকে অ্যাটলিস্ট xi ডিসটেন্স ট্রাভেল করতে হবে। তাহলে এই নরমাল টু সুপারকন্ডাক্টিং বা ইনসুলেটেড টু সুপারকন্ডাক্টিং বাউন্ডারি থেকে স্টার্ট করে psi e ভ্যালু যদি আমাকে বিল্ড আপ করতে হয় অর্ডার প্যারামিটারের জন্য, তাহলে আমাকে অ্যাটলিস্ট সুপারকন্ডাক্টরের ভেতরে xi e লেন্থ ট্রাভার্স করতে হবে। অর্থাৎ সারফেস থেকে অন্তত xi e দূরত্ব দূরে আমি ওই ইকুইলিব্রিয়াম ভ্যালু অফ দ্য অর্ডার প্যারামিটার এক্সপেক্ট করতে পারি, তার আগে নয়। এটা বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। কারণ এই psi e থেকে 0 তে নেমে আসতে গেলে ওকে একটা ডিসটেন্স ট্রাভার্স করতে হবে যেটা অ্যাটলিস্ট xi। বেশ, এবার দেখো যে ফিগার 1b তে দেখো যে আমার যদি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের পেনিট্রেশন হয় স্যাম্পলের ভেতরে, এটা আমরা আগেই লন্ডন থিওরি পড়ার সময় দেখেছিলাম, তাহলে এইভাবে এক্সপোনেনশিয়ালি পেনিট্রেশনটা হয়, অর্থাৎ ক্রমশ ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা 0 হতে হতে যায়। এবং এখানে আমরা একটা ক্যারেক্টারিস্টিক লেন্থ ডিফাইন করেছিলাম, পেনিট্রেশন ডেপথ হুইচ ইজ ল্যামডা। ওই ডিসটেন্সটা গেলে পরে তবেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের অ্যাপ্রিসিয়েবল ফল হবে। ঠিক আছে, এখন দেখো যে বাল্ক অফ দ্য সুপারকন্ডাক্টরে ম্যাগনেটিক ফিল্ড 0 হওয়ার কথা। তাহলে আমি যদি সুপারকন্ডাক্টরের সারফেসের কাছাকাছি থাকি, অর্থাৎ আমি যদি একটা ইনসুলেটিং টু সুপারকন্ডাক্টিং সারফেস থেকে মুভ করতে শুরু করি ভেতরে, তাহলে ভেতরে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ঢুকবে, পেনিট্রেশন হবে এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা ক্রমশ কমবে। কমতে কমতে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা যদি 0 হয় তাহলে আমাকে অ্যাটলিস্ট ওই ল্যামডা ডিসটেন্স ট্রাভার্স করতে হয়েছে, কারণ আমি জানি যে ল্যামডা ডিসটেন্স ট্রাভার্স করলে তবেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা সাবস্ট্যান্সিয়ালি ফল করে। ক্লিয়ার?
তার মানে স্যাম্পলের ভেতরে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কি রেটে স্পেসের সঙ্গে কমবে সেটা এই লেন্থটা কনসিডার করে দেয়, আর স্যাম্পলের ভেতরে ওয়েভ ফাংশন অফ দ্য সুপারকন্ডাক্টিং ফেজ সেটা কিভাবে চেঞ্জ করবে সেটা এই লেন্থ স্কেলটা ডিসাইড করে দেয়। ওকে, সো দেয়ার ইজ এ কম্পিটিশন বিটুইন দিস টু। সো লেট মি ফিনিশ দিস কম্পিটিশন টুডে বিকজ তোমাদের বোধহয় 3:30 থেকে একটা ক্লাস আছে, তাই তো? আমি একটু জাস্ট 10 মিনিট সময় নেব। Just you see that whenever we have a superconducting phase, then there is a change in the free energy. Okay, and the free energy is this much. Change in the free energy is this much. That really tells us that the superconducting phase has got lower free energy. Now this is related with the expression. সাইজটা একটু বড় করবে? Oh, sure. Sorry. দেখা যাচ্ছে এবার? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। দুটো ফেজের ফ্রি এনার্জি ডিফারেন্স আছে এবং সেটা ওই ক্রিটিক্যাল ফিল্ডের স্কোয়ারের সঙ্গে প্রপোর্শনাল, যেটা কিনা আবার টেম্পারেচারেরও ফাংশন। এই ঘটনাটা সত্যি হয় যদি কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ড না থাকে, কিন্তু যদি একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিই তাহলে আমি জানি যে এই রেজাল্টটা মডিফাইড হয় এবং তখন এই ফ্রি এনার্জি ডেন্সিটির ডিফারেন্সটা hc² - h² এই ফর্মে। এটা যখন আমরা ওই থার্মোডাইনামিক্স প্রপার্টি পড়েছিলাম তখন আমরা এটা দেখেছিলাম। ঠিক আছে, বেশ। এখন এই ঘটনাটা যখন ঘটে সেটা হচ্ছে ডিপ ইনসাইড দ্য বাল্ক অফ এ সুপারকন্ডাক্টর। যেমন টাইপ 1 সুপারকন্ডাক্টর নিতাম, তার বাল্কের ভেতরে আমি এটা হোল্ড করার কথা। ঠিক আছে, মানে বাল্কের ভেতরে আমি যে সুপারকন্ডাক্টিং ফ্রি এনার্জি ডেন্সিটি পাচ্ছি আর নরমাল ফেজের যে ফ্রি এনার্জি ডেন্সিটি পাচ্ছি তার যদি ডিফারেন্স নেই তাহলে এরকম একটা জিনিস আসার কথা। কিন্তু আমরা দেখেছি যে সারফেসের কাছাকাছি ফিজিক্সটা চেঞ্জ করে। সুতরাং আমি যদি ফ্রি এনার্জি ডেন্সিটি নিয়ার দ্য সারফেস মাপার চেষ্টা করি সম্ভবত এই রেজাল্টটা হোল্ড করবে না। তাহলে সেখানে কিরকম কারেকশন হবে সেটা আমাদের একটু ভাবতে হবে। ঠিক আছে, আচ্ছা এখন দেখো যে এই যে 14 নম্বর ইকুয়েশনটা অ্যারাইজ করেছিল, এটা কিভাবে অ্যারাইজ করেছিল? যখন সুপারকন্ডাক্টিং ফেজ সেটিং করে তখন ফ্রি এনার্জি কমে যায়। তার দুটো কারণ আছে। একটা হচ্ছে কনডেনসেশন ঘটে, তার জন্য যার জন্য কিনা এই ফার্স্ট টার্মটা এসছে। কনডেনসেশন ফেনোমেনা মানে হচ্ছে যে বেসিক্যালি তোমার ওই এনট্রপিতে একটা চেঞ্জ হয়, ইট গোজ ইনটু এ মোর অর্ডার্ড স্টেট, তার ফলে ফ্রি এনার্জি ডেন্সিটিতে এই চেঞ্জটা হয়। আর দ্বিতীয় আরেকটা ঘটনা ঘটে যে যখন নাকি এখান থেকে ফিল্ড লাইন এক্সপালশন হয়, যদি আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ড সুইচ অন করি তাহলে স্যাম্পলটা দেখা যায় যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে পেনিট্রেট করতে দেয় না, এটাকে এক্সপেল করে ফিল্ড লাইনগুলোকে, কারণ স্যাম্পলটা হচ্ছে ডায়াম্যাগনেটিক। এই ডায়াম্যাগনেটিজম দেখানোর জন্য ওর এনার্জিতে একটু চেঞ্জ হবে, এইখান থেকে সেকেন্ড টার্মটা অ্যারাইজ করে। ঠিক আছে, অর্থাৎ এই যে ডায়াম্যাগনেটিক রেসপন্স দেখাচ্ছে ফিল্ড লাইনটাকে বার করে দিচ্ছে, এটার জন্য কি একটু এনার্জি বাড়াতে হবে। তাহলে এনার্জি কমছে এই কনডেনসেশন প্রসেসে, এনার্জি বাড়ছে এই, তাহলে এই দুটোর মধ্যে একটা কম্পিটিশন আছে। সেই কারণে এই ওভারঅল টার্মটা ফ্রি এনার্জি ডিক্রিজটাকে ডিটারমিন করে। যখন এইচ এর ভ্যালু এইচসি এর সঙ্গে সমান হয়ে যায় তখন এই ডায়াম্যাগনেটিক রেসপন্সের জন্য ইনক্রিজ ইন এনার্জি আর কনডেনসেশনের জন্য ডিক্রিজ ইন এনার্জি, এই দুটো সমান হয়ে যায়, ইকুয়াল এন্ড অপোজিট হয়। তখন দেখো যে ফ্রি এনার্জি ডেন্সিটিটা 0 হয়ে যায় এবং তখন আর সুপারকন্ডাক্টিং ফেজটা স্টেবল থাকে না, কারণ সুপারকন্ডাক্টিং ফেজ আর নরমাল ফেজের ফ্রি এনার্জি ডেন্সিটি তখন এক্স্যাক্টলি সমান হয়ে যাবে। তাহলে যখন একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকবে তখন এই রকম হচ্ছে ফ্রি এনার্জি ডেন্সিটির ডিফারেন্স এবং কনডেনসেশন ফেনোমেনা এন্ড দ্য ডায়াম্যাগনেটিক রেসপন্স অফ দ্য স্যাম্পল। ঠিক আছে, বেশ। নাও এই ঘটনাটা বাল্কের ক্ষেত্রে সত্যি, কিন্তু যদি আমি সারফেসের কাছে আসি তখন কি ঘটবে দেখো। সারফেসের ক্ষেত্রে মজাটা হচ্ছে অন্যরকম। তার কারণ হলো যে আমি যদি ধরো সারফেসের কাছে যাই, আমরা একটু ছবিটা একটা আঁকি, ছবিটা দেখা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার একটু ছোট করুন। ছোট করলে দেখতে অসুবিধা হবে না? এবার দেখা যাচ্ছে? এবারে পুরোটা দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা বেশ। দেখো যে আমি এই যে ফ্রি এনার্জির ভ্যারিয়েশন, এইটা কি কি কারণে হচ্ছে? একটা হচ্ছে ডায়াম্যাগনেটিক রেসপন্সের জন্য, আরেকটা হচ্ছে কনডেনসেশন ফেনোমেনার জন্য। ডায়াম্যাগনেটিজমের জন্য এনার্জিটা বাড়ার চেষ্টা করবে আর কনডেনসেশনের জন্য এনার্জি কমার চেষ্টা করবে। এখন দেখো যে স্যাম্পলের ভেতরে যখন আমি পৌঁছে গেছি তখন আমার এই ডায়াম্যাগনেটিক রেসপন্সের জন্য এনার্জিটা হচ্ছে μ0h²/2, যেটা আমরা একটু আগে দেখলাম। কোথায় গেল? এই যে এই টার্মটা। ঠিক আছে, এবং এটা হচ্ছে ডিপ ইনসাইড দ্য বাল্ক, এই পরিমাণ কমার কথা, এই পরিমাণ বাড়ার কথা।
আর কমার কথা কতটা, সেটা হচ্ছে হাফ মিউ জিরো এইচ সি স্কোয়ার। তো সেই ঘটনাটা এখানেও থাকবে। দেখো এই যে নীল কালির যে স্ট্রেচটা দেখতে পাচ্ছ হরাইজন্টাল, এটা হচ্ছে মিউ জিরো এইচ সি স্কোয়ারের ম্যাগনিটিউডের সঙ্গে সমান। এই জিনিসটা নেগেটিভ সাইডে এঁকেছি এবং এই লেন্থটা হচ্ছে মিউ জিরো এইচ সি স্কোয়ার বাই 2। তাহলে দেখো যে বাল্কের ভেতরে এই কোয়ান্টিটিটা, এই যে নীল রঙের যে কার্ভটা, এর ভ্যালুটা এই যে লাল রঙের কার্ভটা এর যে ভ্যালু তার থেকে বেশি, এবং এটা নেগেটিভ বলে এখানে ফ্রি এনার্জি ডেন্সিটিটা তোমার আসলে সুপার কন্ডাক্টিং ফেজটা স্টেবিলাইজ করেছে। কিন্তু যখন তুমি সারফেসের কাছে আছো তখন দেখো যে এই এইচ এর ভ্যালুটা কি হবে, যে তুমি তো এখানে একটা সারফেসের কাছে আছো, সো দেয়ার উইল বি চেঞ্জ ইন দিস ভ্যালু। কারণ আমি জানি যে চেঞ্জ ইন দ্য ভ্যালু এক্সপালশন ইজ নট কমপ্লিট, অর্থাৎ এই যে ডায়াম্যাগনেটিক রেসপন্স হচ্ছে এটা এখানে এসে কমপ্লিট ডায়াম্যাগনেটিক রেসপন্স দেখাবে ইনসাইড দ্য বাল্ক। পুরোপুরি এইচ এক্সপালশন হয়ে গেছে, ফিল্ড লাইনগুলো এক্সপালশন হয়েছে। কিন্তু যদি আমি সারফেসের কাছে থাকি তখন তো ফিল্ড লাইনের এক্সপালশন কমপ্লিট নয়, তার মানে ডায়াম্যাগনেটিক রেসপন্সটাও তখন কমপ্লিট নয়। তার মানে ডায়াম্যাগনেটিজমের জন্য যে পরিমাণ এনার্জি ইনক্রিজ করার কথা ছিল বাল্কের ভেতরে, সারফেসের কাছে ততটা ইনক্রিজ করবে না। তার মানে এই যে রিপালসিভ কন্ট্রিবিউশন এটা আসলে একটু কম হবে সারফেসের কাছাকাছি। কতটা ডিস্টেন্স জুড়ে এটা কম হতে থাকবে না, ওভার এ লেংথ স্কেল লামডা। এই লামডা ডিস্টেন্স পেরিয়ে যাওয়ার পরে আমি দেখব যে ডায়াম্যাগনেটিক কন্ট্রিবিউশনটা ফুল ভ্যালু অ্যাটেইন করেছে। এই পয়েন্টটা সকলে বুঝতে পারলে একটু আমাকে বলো, এটা খুব ক্রুশিয়াল। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। স্যাম্পলের ভেতরে যদি ফিল্ড না ঢোকে তাহলে ডায়াম্যাগনেটিক রেসপন্সের জন্য এনার্জি বাড়ে। এবার যদি ফিল্ড একটুখানি ঢোকে তাহলে ততটা বাড়বে না, একটু কম কম বাড়বে। তাহলে এই যে ইনক্রিজ ইন ফ্রি এনার্জি, এটা আমি লাল কালি দিয়ে দেখিয়েছি। দেখো বাল্ক অফ দ্য স্যাম্পলে এটা কমপ্লিট এবং সেখানের ভ্যালুটা হচ্ছে মিউ জিরো এইচ স্কোয়ার বাই 2। কিন্তু তার আগে এর ভ্যালুটা একটু কম থাকবে, কারণ এখানে তো কিছু কিছু ফিল্ড ক্রিপিং করছে। ফিল্ড লাইন যদি ভেতরে ঢোকে তাহলে আর ডায়াম্যাগনেটিক রেসপন্সটা কমপ্লিট নয়, তার ফলে ওর জন্য ইনক্রিজটাও আর এতখানি হবে না। তাহলে এই যে যেখানে সারফেস ছিল সেখান থেকে বাল্ক পর্যন্ত যেতে অ্যাটলিস্ট আমাকে লামডা ডিস্টেন্স কভার করতে হয়েছে, তবেই তো গিয়ে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটাও মানে এই কি বলে ডায়াম্যাগনেটিক রেসপন্সটাও কমপ্লিট হবে। কারণ এই যে আমরা একটু আগে দেখিয়েছিলাম যে ফিল্ড ইনসাইড দ্য স্যাম্পল এটা ডিমিনিশ করতে অ্যাটলিস্ট ওই লামডা লেন্থ যেতে হয়। তাহলে ভেতরে এই লামডা লেন্থ পর্যন্ত ডায়াম্যাগনেটিক রেসপন্সটা কমপ্লিট হবে না, কারণ এখানে তো ফিল্ড ক্রিপিং করেছে। সেই জন্য এই যে ডায়াম্যাগনেটিক রেসপন্সের জন্য যে রিপালসিভ এনার্জি এইটা বাড়বে ওভার এ লেন্থ স্কেল লামডা। অন দ্য সেম টাইম দেখো এই যে কন্ডেনসেশন এনার্জি এটা কেন হয়েছিল না, এটা কামিং ফ্রম দিস ভ্যালু অফ সাই মড স্কোয়ার। তো সাই মড স্কোয়ারের ভ্যালুটা এখানে ছিল হচ্ছে ফুল ইকুইলিব্রিয়াম ভ্যালু, যেটা আমরা এখানে মেজার করেছি ওই মিউ জিরো এইচ সি স্কোয়ার বাই 2 দিয়ে। কিন্তু যদি আমি সারফেসের কাছে যাই তাহলে সাই এর ভ্যালুটা ক্রমশ কম হবে এবং সারফেসে এসে সাই এর ভ্যালুটা 0 হতে হবে। তার মানে সাই এর একটা স্পেস ভ্যারিয়েশন হতে হয়েছে, এইখানেই হোমোজিনিটিটা ল্যাক করে গেছে সিস্টেমে। তাহলে এই ইনহোমোজিনিটির জন্য সাই এর যে ভ্যারিয়েশন হয়েছে স্টার্টিং ফ্রম দ্য ভ্যালু অফ সাই ই, সেইটা হতেও অ্যাটলিস্ট এই জাই লেন্থ স্কেল যেতে হবে, কারণ আমি জানি সাই চেঞ্জেস ওভার এ লেন্থ স্কেল জাই। তার মানে এই সারফেস থেকে যদি আমি জাই ডিস্টেন্স মুভ না করি তাহলে ফুল কন্ডেনসেশন এনার্জি দেখতে পাবো না। এখন দেখো যে দুটো কেস হতে পারে, একটা হচ্ছে লামডাটা জাই এর তুলনায় খুব কম অথবা জাইটা লামডার তুলনায় খুব কম। যদি লামডা জাই এর তুলনায় খুব কম হয়ে যায় তাহলে কি হবে, দেখো ছবিটা দেখো, লামডা যদি জাই এর তুলনায় খুব কম হয়ে যায় তাহলে এটা খুব তাড়াতাড়ি এই রিপালসিভ কন্ট্রিবিউশনটা এখানে পেয়ে যাবে খুব কাছাকাছি। কিন্তু তখনও এই যে কন্ডেনসেশন এনার্জি এটা সাফিসিয়েন্টলি লার্জ ভ্যালু অ্যাসিউম করেনি, এটা তখনও বাড়তে চাইছে। ততক্ষণে এটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেছে, অর্থাৎ এই কার্ভটাকে যদি তুমি গুটিয়ে আনো তাহলে তুমি দেখবে যে রিপালসিভ টার্মটা ডমিনেট করছে। তার মানে ফ্রি এনার্জির লোয়ারিং হবে না, অর্থাৎ সিস্টেমটা কিন্তু আর সুপার কন্ডাক্টিং ফেজে যাবে না, ইট উইল টার্ন আপ টু বি ইন দ্য নর্মাল ফেজ, এই জায়গাটা নর্মাল হয়ে যাবে। কিন্তু যদি এমন হয় যে লামডাটা জাই এর তুলনায় অনেক বড়, তাহলে দেখো যে এই যে ফুল কন্ডেনসেশন ভ্যালু এটা অনেক তাড়াতাড়ি অ্যাটেইন করবে, কিন্তু এই যে ডায়াম্যাগনেটিক কন্ট্রিবিউশনের জন্য যে এনার্জি ইনক্রিজ এটা অনেক দূরে গিয়ে হবে। তার মানে তুমি এই সারফেস থেকে ঢুকেই দেখতে পাবে যে এখানে সুপার কন্ডাক্টিভিটি সেটিং করার মতন অনুকূল পরিস্থিতি হয়ে গেছে, অর্থাৎ এই কন্ডেনসেশন এনার্জিটা ইজ মাচ লার্জার দ্যান দ্য ডায়াম্যাগনেটিক কন্ট্রিবিউশন টু ওভারকাম দ্য নর্মাল ফেজ অ্যান্ড টু মেক দ্য সুপার কন্ডাক্টিং ফেজ সেটল ইন। তাহলে এই যে দুটো লিমিটিং কেস আমি দেখলাম,
লামডা মাছ লেস দেন জাই, এইখানে কোনো তৈরি হবে না, অর্থাৎ কোনো সুপার কন্ডাক্টিং টু নর্মাল সারফেস তৈরি হবে, কারণ সারফেস তৈরি হতে গেলে পরে ওই নর্মালের সঙ্গে সুপার কন্ডাক্টিভিটিকে কোএক্সিস্ট করতে হবে, কিন্তু এটা সুপার কন্ডাক্টিভিটি কোএক্সিস্ট করার মতন পরিস্থিতি তৈরি করছে না, তাহলে কোনো সারফেস ফরমেশনই হবে না, স্যাম্পলের পুরোটাই বাল্ক হবে। এই ধরনের স্যাম্পল হচ্ছে টাইপ 1 সুপার কন্ডাক্টর। আর যদি লামডাটা জাইয়ের থেকে অনেক বড় হয় তাহলে উল্টো কেসটা বলেছিলাম, অর্থাৎ সারফেস এনার্জিটা নেগেটিভ হয়ে যাবে, অর্থাৎ তখন ওই সুপার কন্ডাক্টিং টু নর্মাল সারফেস তৈরি করাটা এনার্জেটিক্যালি লাভজনক হবে। তখনও কি করবে, যে পুরো স্যাম্পলের ভেতরে ছোট ছোট নর্মাল রিজিয়ন, নর্মাল আইল্যান্ড তৈরি করবে, তাহলে অনেকগুলো নর্মাল টু সুপার কন্ডাক্টিং সারফেস তৈরি হবে, এবং প্রত্যেকটা সারফেসের জন্যই ওই নেগেটিভ সারফেস এনার্জির কন্ট্রিবিউশন আসতে শুরু করবে। তা যদি হয় তাহলে ওভারঅল টোটাল এনার্জির অফ দ্য সিস্টেম, ফ্রি এনার্জি অফ দ্য সিস্টেম এটা কমবে। এইরকম একটা সিস্টেমই হচ্ছে টাইপ 2 সুপার কন্ডাক্টর। অর্থাৎ টাইপ 2 সুপার কন্ডাক্টর যদি তুমি নাও, তার ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচারটা হচ্ছে লন্ডন পেনিট্রেশন ডেপথ মাচ গ্রেটার দেন দ্য কোহেরেন্স লেংথ। এই ক্ষেত্রে কি হবে, যে সিস্টেমের ভেতরে অনেকগুলো নর্মাল আইল্যান্ড তৈরি হবে সুপার কন্ডাক্টিং বাল্কের ভেতরে, এবং ওই প্রত্যেকটা নর্মাল আইল্যান্ডের চারপাশে একটা সুপার কন্ডাক্টিং টু নর্মাল বাউন্ডারি তৈরি হবে, এবং বাউন্ডারি তৈরি হলে খানিকটা এনার্জি কমবে, ফ্রি এনার্জি দ্বারা নেগেটিভ কন্ট্রিবিউশন হবে, সিস্টেমটা স্টেবিলাইজ করবে। এইরকম ফেজকে বলা হয় মিক্সড ফেজ। এবং যখন এই তোমার টাইপ 2 সুপার কন্ডাক্টরকে HC1 আর HC2 এর মধ্যে রাখা হয়, তখন এই মিক্সড ফেজটা আমরা দেখি, ঠিক আছে। আর যদি লামডা মাছ লেস দেন জাই হয়, তাহলে সারফেস ফরমেশনটা এনার্জেটিক্যালি ফেভারেবল নয়, তাহলে একটা সুপার কন্ডাক্টিং স্যাম্পল যদি নাও, তার বাল্কের ভেতরে আর কোনো নর্মাল স্যাম্পল, নর্মাল রিজিয়ন আইল্যান্ড তৈরি হবে না, পুরো বাল্কটাই ইউনিফর্মলি সুপার কন্ডাক্টিং হবে, এবং তাহলে স্যাম্পলটা একটা মাইজনার ফেজ দেখাবে, নট এ মিক্সড ফেজ। তো তুমি যখন একটা টাইপ 1 সুপার কন্ডাক্টর নাও, তখন তুমি এই ঘটনাটা দেখো, অর্থাৎ লামডাটা মাছ লেস দেন জাই, বা লামডা ইজ সাফিসিয়েন্টলি লেস দেন জাই। আর লামডা যখন সাফিসিয়েন্টলি গ্রেটার দেন জাই, তখন তুমি টাইপ 2 সুপার কন্ডাক্টর দেখো এবং তার মিক্সড ফেজটা দেখতে পাও, ঠিক আছে। এবার টাইপ 2 সুপার কন্ডাক্টরকে যদি তুমি এই HC1 এরও তলায় আনো, তখন তুমি দেখবে যে ও এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করছে, এবং তখন ওটা বেসিক্যালি টাইপ 1 সুপার কন্ডাক্টরের মতো না। এই জন্য আমরা যে ম্যাগনেটাইজেশন কার্ভ এঁকেছিলাম টাইপ 2 সুপার কন্ডাক্টরে, দেখেছিলাম যে সেটা প্রথমে একটা স্ট্রেট লাইন বরাবর ওঠে HC1 পর্যন্ত, তারপর গোটটা খেয়ে নিচে নেমে যায় আপ টু HC2। তাহলে এই প্রথমে ছিল মাইজনার ফেজ, হচ্ছে মিক্সড ফেজ। মাইজনার ফেজের বিশেষত্ব হচ্ছে লামডা ইজ সাফিসিয়েন্টলি লেস দেন জাই, তখন স্যাম্পলটা টাইপ 1 এর মতন বিহেভ করবে, আর লামডা যদি গ্রেটার দেন জাই হয়, তখন টাইপ 2 এর মতন বিহেভ করবে, পার্টিকুলারলি মিক্সড ফেজ, যেটা কিনা ওই দুটো ক্রিটিক্যাল ফিল্ডের মাঝখানে দেখা যায়। এখন দেখো যে আমরা রিগোরাসলি সারফেস এনার্জি ক্যালকুলেট করিনি, ঠিক আছে। আমরা যেটা বুঝতে পেরেছি যে সরি, if we define a quantity kappa which is given by lambda by xi, তাহলে kappa যদি much less than 1 হয়, surface energy positive, the system will behave like a type 1 superconductor. Kappa যদি much greater than 1 হয়, surface energy will be negative, system will be in the mixed phase. তো যদি আমি সত্যি এই সারফেস এনার্জিটাকে ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারি এক্স্যাক্টলি, এবং আমি সেখান থেকে কাপ্পার ভ্যালুটা ডিটারমিন করি, দেখবো যে দেয়ার ইজ এ ভ্যালু অফ ক্রিটিক্যাল ভ্যালু অফ কাপ্পা, হুইচ ইজ কাপ্পা ইজ 1/√2, সো দ্যাট কাপ্পা যখন 1/√2 থেকে ছোট, সিস্টেম বিকামস এ টাইপ 1 সুপার কন্ডাক্টর, কাপ্পা যখন গ্রেটার দেন 1/√2, তখন বিকামস এ টাইপ 2 সুপার কন্ডাক্টর। ইউজুয়ালি একটা টাইপ 1 সুপার কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে লামডার ভ্যালুটা হচ্ছে, টিপিক্যাল ভ্যালুটা হচ্ছে 500 অ্যাংস্ট্রম অর্ডারে, জাইয়ের ভ্যালুটা হচ্ছে 3000 অ্যাংস্ট্রম অর্ডারে। বুঝতেই পারছো যে এটা এই কন্ডিশনটাকে স্যাটিসফাই করছে, দ্যাটস ওয়াই ইটস বিকামিং আ টাইপ 1 সুপার কন্ডাক্টর। অর্থাৎ এই যে দুটো কম্পিটিং ফেনোমেনা, এখানে তোমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে সারফেস ফরমেশনটা ফেভারেবল কিনা। নর্মাল টু সুপার কন্ডাক্টিং সারফেস ফরমেশন যদি ফেভারেবল হয়, তাহলে সেই ধরনের স্যাম্পল বেসিক্যালি টাইপ 2 সুপার কন্ডাক্টর হবে। কিন্তু যদি নর্মাল টু সুপার কন্ডাক্টিং সারফেস তৈরি করাটা এনার্জেটিক্যালি ফেভারেবল না হয়, তাহলে এটা ইউনিফর্মলি একটা টাইপ 1 সুপার কন্ডাক্টরই হবে, সেখানে কোনো ইন্টারমিডিয়েট সারফেস তৈরি হবে না, ঠিক আছে। ডিপ ইনসাইড দ্য বাল্ক অফ দ্য স্যাম্পল আমি আর কোনো নতুন করে কোনো নর্মাল আইল্যান্ড দেখতে পাবো না, স্যাম্পলটা টাইপ 1 সুপার কন্ডাক্টর হবে, এবং ওটা মাইজনার ফেজে থাকবে, অর্থাৎ এটাতে ডায়াম্যাগনেটিক রেসপন্স, আমি কমপ্লিট ডায়াম্যাগনেটিক রেসপন্স দেখতে পাবো, ঠিক আছে। এইটুকু আমাদের বলার ছিল। ইজ দেয়ার এনি কোয়েশ্চেন?